بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آج آپ ٹائٹل پہ دیکھ رہے ہیں، سورہ اخلاص سے روحانی قوت بڑھانا، مجرب المجرب عمل. سورہ اخلاص کے کئی عملیات ہیں الحمدللہ ہمارے پاس، کافی ذخیرہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اور انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ تک کے آتے رہیں گے. ابھی آپ اس سے جو ہے اپنے روحانی قوتیں بھی بڑھا سکتے ہو، اپنی روحانی پاور بڑھا سکتے ہو. اور بہت سے لوگوں کو جو عملیات میں کامیابی نہیں ملتی ہے نا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ان کا روحانی پاور کمزور ہوتا ہے. اس کی وجہ سے انہیں عمل میں کامیابی نہیں ملتی، یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ عمل میں کامیابی مل جاتی ہے لیکن روحانی پاور کمزور ہونے کی وجہ سے وہ چیز برابر دھندلی دکھائی دیتی ہے، صاف نہیں دکھائی دیتی ہے. چیز کبھی حاضر ہوتی ہے، کبھی نہیں حاضر ہوتی ہے، اور لوگ لگے پڑے بیچارے سال 2 سال 5 سال تک کے عمل کرتے جا رہے، لیکن اصل بیسک پوائنٹ لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتی ہے، اور کسی پیر مرشد کے ماتحت میں عمل نہیں کرتے، اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں، اور پھر اللہ معاف کرے کہتے کر کے کہ عمل فیک ہے. یہ نہیں دیکھتے کر کے کہ ہمارے میں کیا خامی ہے، کیا کمی ہے، اس کو دور کرے، بلکہ لوگوں کے اوپر اعتراضات کرنا، لوگوں کے اوپر انگلی اٹھانا، بس یہی کام رہ گیا ہے ہمارے میں. خیر، ابھی باتیں بہت ہو گئی، ابھی ہم چلتے ہیں عمل کی جانب. اس عمل کو آپ کسی بھی دن سے سٹارٹ کر سکتے ہو. بہتر ہے جمعرات سے سٹارٹ کرو تو زیادہ بہتر ہے. جمعرات سے سٹارٹ کرو. سٹارٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے، بازار جانا ہے. آپ کو جو پسند ہے وہ بخور لے لو، لوبان کا، اود کا، سندل کا، جو بھی آپ کو پسند ہے کوئی بھی ایک بخور لے لو، اور اپنے جسم کے اوپر خوشبو لگانے کے لیے بھی کوئی بھی اچھی عطر لے لو. یہ چیزیں لے کر کے آ جاؤ، اور پھر اس کے بعد جمعرات سے، کسی بھی جمعرات سے آپ سٹارٹ کر سکتے. صرف 7 راتوں کا عمل ہے، 7 راتوں تک کے عمل کرنا ہے. پھر آپ کو جو ہے رات میں آنا ہے. آپ نے جب سارا سامان لے کے آ گئے، پھر اس کے بعد جو آپ کو کیا کرنا ہے کر کے کہ آپ کو جو ہے کمرے میں آ جانا ہے. اس کمرے میں صاف صفائی ہو، کمرے میں کم سامان ہو، زیادہ سامان نہ ہو، گھر پاک صاف ہو، کمرہ پاک صاف ہو، کپڑے پاک صاف ہو، باوضو ہو کر کے بیٹھے، قبلہ رخ ہو کر کے بیٹھے، اور اس گھر میں خوشبو جلائے. جو بھی آپ نے خوشبو لائی گی وہ خوشبو جلائے، اور اپنے جسم کے اوپر اچھی خوشبو لگائے، اور وائٹ لباس میں پہن کر کے آپ کو اس عمل کو کرنا ہے. ہو سکے تو جا نماز بچھائے، اگر جا نماز نہیں بچھا سکتے تو زمین وغیرہ، فرش وغیرہ صاف ہونا چاہیے جس کے اوپر آپ عمل کر رہے ہو. صاف نہیں، پاک ہونا چاہیے. ایک ہوتا ہے صاف ہونا، ایک ہوتا ہے پاک ہونا. یعنی پاک ہونا چاہیے، سمجھے، وہ جگہ جس جگہ پہ عمل کر رہے ہو، جگہ پاک صاف ہو، کمرہ پاک صاف ہو، کپڑے پاک صاف ہو، باوضو ہو کر کے بیٹھے، قبلہ رخ ہو کر کے بیٹھے. نماز عشاء کے بعد کوئی بھی ایک وقت رکھے، ایک ہی جگہ رکھے. جمعرات سے آپ کو اس عمل کا آغاز کرنا ہے، اور صرف 7 راتوں کا عمل ہے. 7 راتوں تک کے آپ کو عمل کرنا ہے. اور ابھی آپ کو کیا کرنا ہے، سب میں پہلے اپنا حصار کرو. حصار کرنے کے لیے اول و آخر 7 مرتبہ درود ابراہیم، اور 11 مرتبہ آیت الکرسی، اور چاروں کل کو 3 مرتبہ پڑھیں گے، اور اپنے سینے کے اوپر دم کریں گے. اور پھر جو ہے جہاں تک کہ اپنا ہاتھ جاتا ہے وہاں تک کے سارے جسم کے اوپر پھیر لیں گے، اور پھر جو ہے اسی طریقے سے زمینی بھی حصار کریں گے. اول و آخر 7 مرتبہ درود ابراہیم، اور 11 مرتبہ آیت الکرسی، اور چاروں کل کو 3 مرتبہ پڑھ کر کے کسی چوک کے اوپر، کسی کوئلے کے اوپر، کسی چاقو کے اوپر، کسی مارکر کے اوپر، یا اپنی شہادت کی انگلی کے اوپر آپ دم کریں گے، پھونک ماریں گے، اور بڑا حصار لگائیں گے، بڑا دائرہ لگائیں گے. وہ دائرہ لگائے بعد آپ کو اس کے اندر بیٹھ جانا ہے. پھر جب آپ اس کے اندر بیٹھ گئے، پھر اول و آخر آپ کو 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے. اور درمیان میں آپ کو کیا کرنا ہے کر کے، درمیان میں آپ کو 7 دنوں کے جو عدد بنتے ہیں نا، وہ عدد کے حساب سے آپ کو اتنی تعداد پڑھنا ہے. ابھی آپ کو کیسا معلوم پڑے، پلے لسٹ میں ایک ویڈیو ہے ہماری بنائی ہوئی حروف ابجد کے نام سے، یعنی حروفوں کو کس طریقے سے نکالا جاتا ہے، وہ اس میں وہ بتایا گیا ہے. تو جو دنوں کے، جیسے جمعرات کے دن آپ عمل کر رہے ہو تو ظاہر سی بات ہے مغرب کے بعد دن چینج ہو جاتا ہے تو وہ جمعہ لگیں گی، تو جمعہ کے دن کا آپ کو عدد نکالنا ہے. اور جب آپ جمعہ کے دن آپ عمل کرو گے تو مغرب کے بعد دن چینج ہو جائے گا تو وہ سنیچر لگیں گے، تو آپ کو سنیچر کا عدد نکالنا ہے. اور جب آپ اگر سنیچر کو عمل کرو گے تو مغرب بعد دن چینج ہو جائے گا تو وہ اتوار کہلائے گا، تو آپ کو اتوار کا عدد نکال کر کے پڑھنا ہے. یعنی 100 کی سیدھی بات سب میں آسان لفظ میں آپ کو بتاؤ، پلے اسٹور میں جاؤ، ایک علم العادات کیلکولیٹر آتا ہے، یہ جو آپ کی اسکرین کے اوپر دکھ رہا ہے نا، علم العادات، اس کو آپ جو ہے ڈاؤن لوڈ کر لو، اور پھر آپ کو اس سے جو ہے ہر دن کے حساب سے آپ کو
सारी डिटेल मिल जाएंगी कि कौन से दिन के कौन सी आदत बनते, इतवार के कौन सी आदत बनते, शनिचर के कौन सी आदत बनते, जुम्मा के कौन सी आदत बनते। उतनी तादाद में आपको पढ़ना है। जैसे जुमेरात को बैठोगे तो जुम्मा की तादाद यानी जुम्मा की जो आदत निकलते उतनी मरतबा आपको सूरह इखलास एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये एक मरतबा। इसी तरीके से जुम्मा के दिन के जो आदात बनेंगे उतना पढ़ना है, और फिर शनिचर के दिन आप जब पढ़ेंगे तो शनिचर के जो आदात बनेंगे उतना पढ़ना है, और जब इतवार के दिन आप अगर पढ़ोगे तो फिर इतवार के जो आदात बनेंगे उतने मरतबा सूरह इखलास पढ़ना है, अव्वल आखिर 11 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ना है। बस 7 दिन का अमल है। इन 7 दिन के बाद आपके अंदर आप खुद महसूस करोगे कि आपके अंदर रूहानी पावर कितना आ गया है और कितनी आपकी कैपेसिटी बढ़ गई। इसमें कोई परहेज़ नहीं है, कोई मसला नहीं है, ना ही परहेज़ जलाली है, ना ही परहेज़ जमाली है। बस सिर्फ नज़रों की हिफाजत करना है और सुन्नत शरीयत की पाबंदी करो। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अमल में कामयाब करेंगे। बस यही कुछ अमल है, आप इस अमल को करें और दुआए खैर में हमें भी याद रखें। और भाई आप सभी लोगों को रमज़ान और मुबारक की ढेर सारी मुबारकबाद। अभी अल्हम्दुलिल्लाह अभी रमज़ान स्टार्ट होने वाला है, और रमज़ान के ऐसे वीडियो वगैरह आप तक बहुत कम आएंगी, लेकिन आएंगी इंशाल्लाह। उसमें मेरी आवाज़ आपको सुनने नहीं मिलेगी, मेरी आवाज़ आपको इंशाल्लाह चांद रात में सुनने मिलेगी, या फिर कभी बीच में अगर मौका मिला तो बीच में इंशाल्लाह एक आधा वीडियो वगैरह मैं बनाऊंगा। बाकी उलमा कराम की वीडियो आएंगी, उसमें जो है रोज़े के मसाइल और रोज़ा किन चीज़ों से टूटता है, एतकाफ़ के मसाइल, और फिर जो तरावी के मसाइल, और फिर जो ज़कात के मसाइल, ये सारी की सारी चीज़ें आती रहेंगी। उम्रा के मसाइल, ये सारी की सारी चीज़ें, रमज़ान की फजीलत वगैरह, ये सारी की सारी रमज़ान के ताल्लुक़ से ही सारी वीडियो आएंगी, क्योंकि मौका नहीं मिल पाएगा। और रमज़ान और मुबारक है, तरावी वगैरह भी पढ़ाना पड़ता है, कुरान भी याद करना पड़ता है, तो सारे मसले मसाइल होते हैं। तो इसके लिए जो है आपसे दुआ के आप हम सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की मग़फ़िरत फरमावे, इस रमज़ान और मुबारक में हम सब के मसले को हल करे। बस यही दुआ है मेरी। और वैसे भी रमज़ान और मुबारक में कोई अमल नहीं करना चाहिए, ख़ासकर हाजिरात के तो अमल करना ही नहीं चाहिए। एक एतबार से अगर दस्ते गैब का आप अगर अमल करते हो रमज़ान और मुबारक में तो चल जाएगा, लेकिन हाजिरात के अमल नहीं करना चाहिए। उसकी वजह ये होती है करके कि वो आम दिनों में हमसे ज़्यादा इबादत करते हैं, तो रमज़ान और मुबारक में उनकी इबादत का मियार और बढ़ जाता है, समझे। क्योंकि हम जो अमल पेश करते हैं नूरी अमल पेश करते हैं, तो नूरी अमल जो होते हैं तो वो मुसलमान होते हैं। कौम जन्नात में से जो हाजिर होते हैं आपके सामने वो मुसलमान होते हैं, तो फिर उनको इनकी इबादत में खलल पैदा होता है, उनकी इबादत में तकलीफ़ होती है। जब अगर हाजिरात के अमल करते हो, फिर उनको अपनी इबादत छोड़ करके आपके सामने आकर के खड़े होना पड़ता है। तो इसके लिए रमज़ान और मुबारक में हाजिरात के अमल ना करा करें, बेहतर है। बाकी आपकी मर्ज़ी। दस्ते गैब वगैरह के आप अमल कर लो, दस्ते गैब का भी अमल वो करो जिसमें जिन्नात वगैरह का कोई मसला ना हो, कि जिन्नात वगैरह आपको पैसे ला के देवे या मौक्किल वगैरह आपको पैसा ला के देवे। ऐसे अमल नहीं करना चाहिए रमज़ान और मुबारक में, समझे। दस्ते गैब के अमल भी वही अमल करना चाहिए जो खालिस आपके मसले मसाइल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हल हो जाए। बीच में ये सब कोई नहीं रहना चाहिए, समझे। तो वैसे अमल आप अगर रमज़ान और मुबारक में करते हो तो कोई मसला नहीं है। बाकी हो सके तो हाजिरात के अमल नहीं करे। और इंशाल्लाह रमज़ान और मुबारक में जैसे मैंने बताया ना कि आपके सामने जो है वक्तन फ़ौक्तन वीडियो आती रहेंगी, लेकिन रमज़ान के ताल्लुक़ से आएंगी, रमज़ान की फजीलत के बारे में आएंगी, शब कदर के बारे में आएंगी, और इंशाल्लाह एतकाफ़ के बारे में आएंगी, तरावी के फ़ज़ाइल के बारे में आएंगी। ये सारी की सारी वीडियो इंशाल्लाह आप तक के मौसूल होती रहेंगी। बस यही कुछ अमल है, आप इस अमल को करें और दुआए खैर में हमें भी याद रखें। और भाई जो हमारा रूहानी वज़ाइफ चैनल है आप इसको सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया बेल आइकन को भी ऑन कर दे, ताकि इससे हमारे न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और शेयर करें दूसरे मुसलमानों में, ताकि और लोग भी इस अमल से, इस वीडियो से फ़वाइद हासिल कर सके। और अमल के मुतालिक तो हमने सारी चीज़ें समझा दी है, फिर भी अगर किसी भाई या किसी बहन के अगर कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आ रही है तो वो इस व्हाट्सएप वाले नंबर से हमसे रब्ता कर सकते हैं। और जिस किसी के अगर जो कोई भी मसले मसाइल और रूहानी ताल्लुक़ से घर की बंदिश करवाना हो, जादू जन्नात के असरात हो, या और कोई मसले मसाइल हो, या उम्म सुबियान के असरात हो, या जादू है, या करनी है, या करतूत है, या कारोबार के ऊपर बंदिश है, या और कोई भी मसले मसाइल है, तो वो भी इस व्हाट्सएप वाले नंबर से हमसे रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं की दरख्वास्त। अल्लाह हाफिज़।